ओए होए 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 अज देखो सर्दी की वजह तो कीड़ियां ने अपनी रिहाइश गाह बनाई है। ए देखो ए रोटियां दे निक्के निक्के टुकड़े भी जोड़े असी पाते सी कीड़ियां वो भी इन्होंने विच लिया के रखे। तो जी ये मैं सोच रहा कि इस जगह नूं इत्थे ही छड्ड देवां इंज करके ताकि बेचारियां कीड़ियां जिहड़ियां ना सर्दी विच कित्थे जाणगियां। अल्लाह दी मखलूक दा ख्याल करोगे तो अल्लाह तुहाडा करेगा। अपनी यूट्यूब फैमिली के मुकद्दस जिहड़े कमेंट्स है ना जिहड़ियां भैणां ने कीते अच्छे या बुरे या नैगेटिव या पॉजिटिव वो भी शेयर करा। मैं स्क्रीन शॉट भी मैं उत्ते लावांगा। उन्होंने कमेंट किया है जी इतने कंजूस है, एक बोतल पानी लेते हैं और 7 दिन बाद हांडी बनाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भैन 7 दिन बाद अल्लाह ने नसीब तो करता है ना। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। जिनका ये प्लाट है आप उनसे ये ख़रीद लें। प्यारी बहन या भाई असी ये प्लाट ज़रूर खरीदे अगर साड़ी ये हिम्मत च होंदा, क्योंकि इत्थे प्लाट की कीमत है 8 लाख 9 लाख। अगे जी अम्मी एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई आपके पास सबसे बड़ी दौलत माँ है। हाय 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 हाय, माँ का नाम भी लिया ना तो मुँह भर गया मेरा। ये कोई शक नहीं। अगर तुहाडी वालदा है वालदैन हैं तो अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती देवे और तुहाडे सिर ते सलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक है। अल्लाह पाक थानू खुश रखे आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हैं जी स्टार्ट। यकीन करो ठंड इन्नी पै रही है ना, कोरा पै रहा ते हाथ देखो कितना लाल होए पे है। मैं कहा पहले हाथ सेकदी हैं तो फिर जी ना रोटी बनाऊंगी। उदा मैं पेड़े करके तो रख लिया ते लाइट भी साढ़े ना चले गई तो हुण आएगी ना शाम नू 3 बजे आनी है। तो मैं इसलिए ना टाइम नाल उठ के सफाइयां भी कर लईयां ते पानी शानी भर लिया सी। मैं कहा बाद च फिर ना परेशानी नहीं आएगी जी। नाश्ते की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। चुल्हा जी खाली होया पे ते लगदा अम्मी ते मुकद्दस ते जन्नत अंदर ने। ते सर्दी दा जी कुछ इस तरह मौसम बनाया है। अज इंतहा दी सर्दी है जी, इतनी सर्दी है जी मैं तुहानू दस नहीं सकदा। ते अम्मी नू दवाई देनी सी ते ओह हुण मैनू याद है तो मैं दवाई दे लवां। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, दवाई उठो खा लो। हाँ सर्दी कितनी मुकद्दस? अच्छा सच्ची? यकीन करो कि रजाई भी ना इन्नी ठंड वा के पंदा पूरा बर्फ बनी ना। राती भी आप इन्नी ठंड च आए सी ना, राती भी कोरा जिदा पैंदे सी। ओए होए होए राती जी इंज कोरा गिर रहा सी कि जिस तरह बारिश के कतरे गिरदे। अम्मी उठे दवाई खा लो। पानी अम्मी लिया के देना, पहले दवाई तो खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ो। या शाफी या शाफी या शाफी बिस्मिल्लाह। यकीन करो सर्दी दे विच ना पानी पीना भी बहुत मुश्किल लगता। दिल करता पानी बंदा पीवे ही ना सर्दी च। ऐदा ही ना अम्मी? ठंड ही बड़ी है। मैं गिलास ले आना धो के, मेरे तो हाथ ही नहीं काम कर रहे कि गिलास धो लिया पर धोना तो हैगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ सो गई जन्नत? हाँ ऐसा ही है, टोपी कर लो। ते ठंड बहुत ज्यादा वा। हुण ये है कि जिहड़ा आ कूलर है इहदी जाके मैं गल कर रहा है ये सेल करिए। इहदियां जालियां खुल जाणगियां? कदी खोलियां? जमियां पईयां। चल इन बाद खोल रंगे ना करा, तेरे को खुलनी भी नहीं, मेरा काम है मैं आप कर लवांगा। ये जोर लगना है इत्थे। ना कर ना कर, मैं पहले जाके उन्होंने गल कर आवां क्योंकि जी इलैक्ट्रीशियन है जी जिंदे कोल असीं आके काम कुम करवाने ना, साड़ी तार तूर को खराब हो जाए। उस भाई ने मैं फोन किया सी कि मैं क्या सी मैं कूलर बेचना। उन्हें मैंने किसी जगह का नाम दसिया कि तू उत्थे चला जा तो उन्होंने गल करिए तेरे को लै लैणगे ते अगे सीजन शुरू हो रहा है वो कट देणगे, सेल कर लैणगे। क्योंकि इन्हां दिनां दे विच तेरा अगर तू बेचेंगा तो विकना नहीं है, जे विकया भी तो बहुत थोड़े पैसे च विकना। देखी हुण वो रेट की लांदे कूलर का है। हुण उन्हें दुकान ते जाना वा ते तू बिस्तरे च चली जा। बिस्तरे च हाँ बिस्तरे चली जा, मैं फिर आके तेनों दरवाजा खड़कावांगा खोल।
ਦਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਟੇ ਗਰਮ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਰੱਖ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत बड़ी, आग ला के सेक रहे हो सर? यार शुक्र है अल्लाह दा, आग लग गई, नहीं तो ठंड ही बड़ी है। और कितना ठीक किन्ने क दा सेल हो जाएगा वो कूलर? ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ अच्छा हुण नहीं यानी कि ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਅਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਮਾਰ 12 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਈਏ? ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਲੈ ਆਈ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਲੈ ਆਈ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣਾ? ਲਾਤੀ ਕੁੰਡੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੂਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਨਾ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੰਟ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਈਏ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਮਾਚਿਸ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣੀ। ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ? ਕਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕੋਈ। और एक मिनट ठहर और मेरे लिया, मैं गिराना, तेरे को नहीं गिरनी सही, गिर जाएगी। चक के परा रख दे, इट्टा भी चक लै तू। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਲਰ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 3-4 ਵਾਰ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਰਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਗਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ 4 ਇੱਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਹੋਰਾਂ ਪਰਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਸ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਅਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਣੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਦਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁੱਡਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਮਰਾ ਛਪਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 15-20 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਇਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੋਰ ਪਏ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਆ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਇੱਟ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਚਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਹੈਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਿਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੰਡ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਆ ਜੀ ਗਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਆ, ਇਹ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਸਲਾਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਮਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਪ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਪ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਕੀ ਪੈਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕੀ ਪਕਾਣਾ? ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੰਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਕੱਦਸ
ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਲਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੈਸ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਅੰਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਗੇ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਖੜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ 3 ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿर्रहमानिर्रहीम। ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ। ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਡਾ ਪੱਕ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਦੇ। ਬਣਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਖਿਲਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਚੌੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁਕੱਦਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਕੱਦਸ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਅੰਮੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ Q&A ਟਾਈਪ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ CHH ਸ਼ੀਸ਼ੀਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਐਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਤਨੇ कंजूस है, एक बोतल पानी लेते हैं और 7 दिन बाद हांडी बनाते हैं। शुक्र अलहमदुल्ला मेरी भैन, 7 दिन बाद अल्लाह ने नसीब तो करता है ना। लेकिन ऐसी गल नहीं, जो सानू थोड़ी टेंशन बनी है ना, साढ़े वास्ते बहुत बड़ी टेंशन, उदों तो थोड़ा जिहा असीं इस तरह हो गए हैं। अदरवाइज हांडी एक दिन नहीं तो दूजे दिन साढ़े घरे जरूर बनती है, इदां ही है, या हद ज़्यादा तीसरे दिन बन जाती, क्योंकि असीं एक हांडी बनाने 3-4 दिन चली जाती है, 2-3 दिन तो मस्ट, क्यों अम्मी इदां ही है ना। एक सिस्टर ने जी ज़ैनी शौकत, उन्होंने कमेंट किया, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आपको अपना घर देगा और आप अब रेंट पे लेने से बेहतर है कि आप अपना घर ले लें। बहुत प्यारी गल की मेरी भैन, अल्लाह पाक मेरी भैन नूं सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, खुशियां देवे और अपने प्यारे महबूब की जियारत करावे। बहुत शुक्रिया मेरी भैन, इदां दे कमेंट होवन ना ते दिल खुश होंदा। नैगेटिव कमेंट करके ते साडा की वजाना, अल्लाह नूं नाराज़ करना, दिल अगे एक बंदे दा दिल दुखा देना। अगे जी हैगी दाऊद अवान, मेरी भैन ने या भाई ने, मालिक मकान इतने अच्छे हैं तो प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर्दी के मौसम को गुजारने दें। जी सिस्टर, मालिक मकान जी बहुत अच्छे सी, जिन्हों ने साढ़े कोलों तीसरा साल है सानू इत्थे साढ़े कोलों ना किराया नहीं लिया। जदों आउंदे सी साढ़े नाल बैठ के फैमिली तरह, अगर असीं चारपाई ते बैठ के खा रहे हैं तो साढ़े नाल चारपाई ते बैठ के खा रहे हैं। क्यों अम्मी जी, अगर ज़मीन ते बैठ के खा रहे हैं तो साढ़े नाल जी ज़मीन ते बैठ के खा रहे हैं, उन्हां च कोई इस तरह की अकड़ नहीं सी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग ने वो। लेकिन तुहानू पता जो मजबूरी होवे ना इंसान नू, कुछ काम वो इंसान करदा वा जिहड़ा दिल काम करन नू बिल्कुल ना कर रहा होवे, अनथक। उन्होंने कोशिश बड़ी की कि साड़ी जिहड़ी परेशानी है असीं किसी तरह वैसे हल कर लईए, लेकिन नहीं हुई, तो उन्होंने इस वास्ते सानू कहा कि साड़ी बड़ी मजबूरी है जी। एक होर जी कमेंट है व्लॉग की दुनिया, उन्होंने जी कमेंट किया वा, अल्लाह सब अच्छा करेगा, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे, जिनका ये प्लाट है आप उनसे ये ख़रीद लें। प्यारी बहन या भाई, असी ये प्लाट ज़रूर खरीदे अगर साड़ी ये हिम्मत च होंदा, क्योंकि इत्थे प्लाट की कीमत है 8 लाख 9 लाख मरला, ते साडे कोल इन्ने पैसे होण तां असी इन्ने पैसों दे विच बंदा 3-4 मरले खरीद लैंदा वा। एक सिस्टर ने जी बिस्मा ऑफिशियल, उन्होंने कमेंट किया जी, पिछले साल के मुकद्दस आपके कपड़े सर्दियों के कहाँ गए। तो सिस्टर, अगर तुसीं साडे सारे व्लॉग देखदे ना पिछले सर्दियों के, तो तुहानूं नज़र आ जांदे कि सर्दियों के कपड़े पिछले किदां दे सी या किस तरह दे सी। इस मतलब है कि तुसीं साडे पिछले सर्दियों के व्लॉग नहीं देखे। क्यों अम्मी? अगे जी एक कमेंट है जी, निदा राशिद कमेंट है जी अगे, उन्होंने लिखा है जी, जो आपके नसीब में है वो मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात जो करती है अच्छा करती है, बस प्लीज़ आप अपने घर का सामान मत बेचो। जी सिस्टर, बिल्कुल बड़ी अच्छी गल की। सानू पता कि साड़ी भैन नूं तकलीफ होई, दुख होया कि घरां दा समान एडा सौखा नहीं बनता। सिस्टर, जो असीं समान चुक के शिफ्ट करते हैं ना, अद्धा समान साडा वैसे ही टुट जाता, इदां ही मुकद्दस। इस वास्ते वो ज़ाया करन तो बेहतर है कि असीं सेल कर दईए। सेल करन तो नाले वो एक्सट्रा सी साडे कोल, सेल करन तो बाद ये कि साडे पैसे जिहड़े ने वो साडे काम आ जाणगे, क्योंकि जदों असीं शिफ्ट करना वा, मकान है छोड़ना वा, पता नहीं नसीब अल्लाह दे कित्थे लै जाएगा कित्थे नहीं। इस वास्ते असीं जी समान बेच रहे हैं सिस्टर, क्योंकि साडे तुहानूं पता जी, मकान एक जगह तो दूसरी जगह जाण वास्ते भी 1.5 लाख रुपया चाहिदा। अगे जी अम्मी, एक बंदे ने कमेंट किया कि भैन है कि तला मुबीन, कि भाई आपके पास सबसे बड़ी दौलत माँ है। हाय 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 हाय, माँ का नाम भी लिया ना तो मुँह भर गया मेरा, ये कोई शक नहीं। अगर तुहाडी वालदा है, वालदैन हैं, तो अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती देवे और तुहाडे सिर ते सलामत रखे। अगर अल्लाह ना करे जी, मरना तो हर किसी ने, अगर दुनिया ते नहीं है तो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम देवे। अगे जी एक सिस्टर ने फिजा वसीम, वो कह रही हैं जी, घरों के रेंट इतने हैं कि 10,000 15,000, वो भी एक कमरे वाला घर जिसमें किचन ओपन होता है और सेहन बिल्कुल नहीं होता। जी बिल्कुल, मेरी भैन बिल्कुल सही कह रही है। तो ये 10-15,000 10,000 तो बिल्कुल है ही किते कोई नहीं।
ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, 40,000 30,000 50,000 ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ है, नजमा काजमी सिस्टर ने कि अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, जिस तरह जन्नत को सुबह तैयार करती हो इसी तरह अपने शौहर को तैयार किया करो, इमरान को मोटी जुराबे पहनाया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अचानक तुमको खुशी मिलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला को पंचतन पाक का वास्ता देकर दुआ मांगो, अल्लाह जल्द अज जल्द मुश्किल आसान करेगा। क्या बात है, बड़ी प्यारी मेरी भैन ने गल की। मैनू भी जुराबा दित्तियां कर मोटियां सुबह सुबह जो मैं बाहर जाना वा, ठीक है ना, ठंड बहुत आ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਅੱਗੇ जी एक कमेंट्स हैगा, सिस्टर ने कि भाई ने शहबाज मिर्ज़ा के इमरान भाई आप इस प्लाट को ख़रीद लें। हाय हाय मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, दुआ करो कि अल्लाह पाक मैंने हिम्मत देवे, ज़रूर खरीदांगा, लेकिन इंशाल्लाह तुहाडी दुआवां और मुहब्बतां नाल सोच तुहाडी नाल ये वक्त जरूर आएगा इंशाल्लाह। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ।